ریاست تلنگانہ میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ایک اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ویڈیو کانفرنس میں ریاست بھر کے ضلع کلکٹرز اور متعلقہ وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ سے ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ریاست بھر میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کا جائزہ لینا اور کسانوں کو ان کی فصل کا مناسب معاوضہ بر وقت فراہم کرنا تھا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاست کے کئی وزراء اور اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے، جن میں وزراء تملا ناگیشور راؤ، اتم کمار ریڈی، کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، ادلوری لکشمن کمار، رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ و دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ دھان اور مکئی کی خریداری کے لیے قائم کردہ مراکز پر کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کسانوں سے خریدی گئی فصل کی رقم براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں بلا تاخیر منتقل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ خریداری کے مراکز کا باقاعدہ دورہ کرتے رہیں اور ذخیرہ اندوزی یا کسی بھی قسم کی بدعنوانی کو روکنے کے لیے سخت نگرانی کریں۔ چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور فصل کی خریداری میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کلکٹرز کو حکم دیا ہے کہ وہ مقامی کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ انہیں اپنی پیداوار بیچنے کے لیے منڈیوں میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ بی آر ایس سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ان کی رہائش گاہ پر آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی، تنظیمی ڈھانچے اور عوامی رابطہ مہم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بی آر ایس کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ایراولی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں اسمبلی اور کونسل دونوں ایوانوں کے اہم ذمہ داران اور پارٹی کے جنرل سیکرٹریز کو مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر، اسمبلی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ، اراکین اسمبلی سبیتا اندر ریڈی، تلاسانی سرینیواس یادو و دیگر بھی موجود رہے۔ اجلاس کے دوران ممبرشپ مہم کا آغاز اور اس کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی گئی۔ مختلف اضلاع اور حلقوں کے لیے پارٹی انچارجز کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی۔ پارٹی کو دوبارہ مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹریز ایم ایل سی ٹی رویندر راؤ، ایم ایل اے پلا راجیشور ریڈی، بنڈا پرکاش، آر ایس پروین کمار و دیگر بھی موجود رہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نیٹ پیپر لیک تنازع پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بھی سوالات اٹھائے۔ ملک بھر میں میڈیکل کے داخلہ امتحان نیٹ کے نتائج اور پیپر لیک ہونے کے معاملے نے اب سنگین سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس معاملے پر مرکزی حکومت اور بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے طالب علموں کے مستقبل کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ پر وزیر اعظم نریندر مودی سے جواب طلب کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ لاکھوں طلباء کی محنت اور والدین کی جمع پونجی داؤ پر لگی ہوئی ہے، لیکن حکومت اس معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ میں بڑے زور و شور سے منظور کیے گئے اینٹی پیپر لیک قانون کا کیا فائدہ ہوا جب حکومت پیپرز کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ اویسی نے وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نے من کی بات میں طالب علموں سے کہا تھا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ان لاکھوں نوجوانوں کو کیا جواب دیں گے جن کا سال برباد ہو گیا ہے۔ صدر مجلس نے اس بات پر زور دیا کہ طلباء برسوں تک تیاری کرتے ہیں اور کوچنگ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن بدعنوانی کی وجہ سے ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ مجلس کے صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی حکومت اس دھاندلی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے اور شفاف تحقیقات کرتے ہوئے قصورواروں کو سخت سے سخت سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک امتحان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ملک کے تعلیمی نظام کے وقار کا سوال ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے شہر گنٹور میں ریلوے کی املاک کو نقصان پہنچانے کی ایک بڑی کوشش کو ریلوے پروٹیکشن فورس اور جے آر پی نے ناکام بنا دیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ گنٹور شہر میں ریلوے کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ رات کے اندھیرے میں ریلوے سگنلنگ سسٹم کو نشانہ بنانے والے شر پسندوں کو ریلوے پروٹیکشن فورس اور GRP نے روک دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شر پسندوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پولیس کو گولیاں چلانی پڑی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب GRP کی ایک ٹیم معمول کے مطابق نائٹ پیٹرولنگ پر تھی۔ گنٹور کے قریب ریل کی پٹریوں پر چند مشتبہ افراد کو ریلوے کے حساس سگنلنگ سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پایا گیا۔ جب پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان افراد نے فرار ہونے کے بجائے پولیس کی ٹیم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ حالات پر قابو پانے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی اور ہوا میں اور ان بدماشوں کے سمت تقریباً 10 گولیاں چلائی۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ DIG GRP B ستیا یسو بابو نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ان پولیس اہلکاروں کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے بہادری دکھاتے ہوئے ریلوے کے اہم نظام کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد گنٹور اور ارد گرد کے ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سگنلنگ سسٹم کو پہنچنے والے معمولی نقصان کو فوری طور پر درست کر دیا گیا ہے تاکہ ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر نہ ہو۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف درج پاکسو کیس میں دفعات کی تبدیلی کا الزام BRS کے لیگل سیل کی جانب سے چائلڈ رائٹ کمیشن سے شکایت کی گئی۔ BJP کے سینئر رہنما بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھگیرت کے خلاف درج پاکسو کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ BRS لیگل سیل کا الزام ہے کہ ملزم کو بچانے کے لیے کمزور دفعات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال میں باضابطہ شکایت درج کرائی گئی ہے۔ BRS لیگل سیل کی ایڈوکیٹ للیتا ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ بنڈی بھگیرت کے خلاف درج مقدمے کو جان بوجھ کر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس نے کچھ ایسی دفعات عائد کی ہیں جس کے ذریعے ملزم کو قانونی تحفظ مل سکتا ہے۔ للیتا ریڈی کا کہنا تھا کہ بنڈی بھگیرت کے خلاف درج کیس میں پاکسو ایکٹ کی دفعات 7 اور 8 عائد ہونی چاہیے تھی، لیکن ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے پولیس نے صرف دفعات 11 اور 12 کا اطلاق کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی کیس کو کمزور کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ BRS کے لیگل سیل کے ایک وفد نے اس معاملے کو اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی چیئرپرسن سیتا دیاکر ریڈی کے سامنے اٹھایا۔ للیتا ریڈی نے بتایا کہ چیئرپرسن کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ کرے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ مظلوم لڑکی کو انصاف ملے گا اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ఈ రోజు మేమందరం కలిసి ఇక్కడ చైర్మన్ గారిని కలిసాము, సీతా దయాకర్ రెడ్డి గారు. రియల్లీ వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ హర్ బికాజ్ ఇక్కడ రాగానే మేము ఎప్పుడైతే మా గ్రీవెన్స్ చెప్పామో, మేము ఎందుకు వచ్చామనే విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు మేడం చాలా మంచిగా సానుకూలంగా స్పందించారు. అండ్ షీ టోల్డ్ దట్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడైతే ఈ విషయం తెలిసిందో సండేనే తను వాళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పారంట, ఖచ్చితంగా మండే రోజు స్పెషల్ బెంచ్ పెడదామని. యూజువల్లీ ఇక్కడ ఎవ్రీ వెనస్డే బెంచ్ ఉంటది, బట్ మండే వాళ్ళు సూమోటోగా బెంచ్ కండక్ట్ చేశారు, స్పెషల్ బెంచ్. అండ్ ఆల్రెడీ పోలీస్ వాళ్ళకు కూడా సమన్స్ పంపించారంట. సో మేము ఇచ్చిన లెటర్ లో కూడా మేము చాలా క్లియర్ గా చెప్పాము, కావాలని చెప్పి పోక్సో చట్టం ప్రకారం ఏదైతే యాక్షన్ తీసుకోవాలో అది ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదు. రాజ్యాంగం మనకి సమానత్వ హక్కు ఇచ్చింది, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ చట్టం అనేది అందరికీ సమానమే. ఇప్పుడు బండి సంజయ్ కుమార్ కొడుకు అని చెప్పేసి ఆయనకి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకు ఎంక్వైరీ లేట్ అవుతుంది? تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2026 کا مبارک سفر جاری۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے 17ویں پرواز کے ذریعے 430 عازمین حج روانہ ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ ارض مقدس کی جانب عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے آج 17ویں پرواز کے ذریعے 430 عازمین حج روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے اب تک 7256 عازمین سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ آج عازمین کی روانگی کے موقع پر ورنگل ویسٹ سے کانگریس کے MLA نینی راجندر ریڈی نے حج ہاؤس میں عازمین کی پہلی بس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور ان سے ملک و ریاست کی امن و سلامتی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔
आज़मीन की रवानगी के मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के मुताबिक आज़मीन की सहूलत के लिए हज हाउस में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं ताकि उन्हें सफ़र में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आज़मीन हज के काफिले की रवानगी के वक्त हज हाउस में जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने नम आंखों और दुआओं के साथ अपने प्यारों को रुखसत किया। अल्हम्दुलिल्लाह 17वां काफिला यहाँ से रवाना हुआ है। 7,000 से ज़ायद आज़मीन मक्के शरीफ पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वहाँ उनकी रिहाइश भी बेहतर मिली है। वहाँ से भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। इत्तलात के मुताबिक सेंट्रल हज कमेटी भी इंतजाम अच्छे की है और सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अब तक कोई शिकायत वहाँ से भी मौसूल नहीं हुई और यहाँ भी अरकान हज कमेटी, वॉलंटियर्स और दीगर हमारा स्टाफ जो दूसरे डिपार्टमेंट से भी डिप्यूट होकर आया है, अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि और 5-6 फ्लाइट्स रह गए हैं, बेहतर से बेहतर हम इंतज़ाम करेंगे। हमारी खिदमत में किसी किस्म का कोई कसर हम बाकी नहीं रहेंगे। हज कमेटी में हज को गए हैं, आज अभी तक कोई कंप्लेंट है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा की है, सेंट्रल हज कमेटी, CGI अच्छा, अभी तक कोई शिकायत नहीं है और उम्मीद है अल्लाह की वजह से इंशाअल्लाह ताला आइंदा शिकायत भी नहीं मिलेगी। सब इसमें खवातीन कितने हैं, जेंट्स कितने? वो देख के बताना पड़ेगा। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में फील्ड द जेल और जेल म्यूजियम का इफ्तिताह किया। हैदराबाद की तारीखी चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल अब सिर्फ कैदियों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आम शहरी भी वहां की जिंदगी और तारीख का करीब से मुशाहदा कर सकेंगे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज चंचलगुड़ा जेल में फील्ड द जेल प्रोग्राम और नौ तामीरशुदा जेल म्यूजियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि रियासती महकमा जेल खानाजात की जानिब से एक अनोखी मुहिम फील्ड द जेल शुरू की गई है। इस मुनफरिद मुहिम का मकसद शहरियों, खास तौर पर नौजवान नस्ल को जेल के अंदरूनी माहौल, कैदियों के नज़्म ज़ब्त और तेलंगाना में निज़ाम जेल की कदीम तारीख से रोशनास करवाना है। इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर के हमरा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेल खानाजात सौम्या मिश्रा और दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस इक़दाम के तहत चंचलगुड़ा जेल में एक जदीद म्यूजियम भी कायम किया गया है, जहां पर तारीखी दस्तावेज़ात, कदीम हथकड़ियाँ और आलात और कैदियों के तैयार करदा अशिया और फन पारे रखे गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का कहना था कि ये इक़दाम मुआशरे में कानून की अहमियत को उजागर करने और लोगों को ये बताने के लिए है कि जेल का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि इस्लाह करना भी है। जेल म्यूजियम हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है जो आने वाली नस्लों के लिए सबक आमोज साबित होगा। DG सौम्या मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि इस मुहिम से हासिल होने वाली आमदनी को कैदियों की फलाह व बहबूद और जेल की इस्लाहात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नलगुंडा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के दरमियान एक अहम तारीखी माहिदा तय पा गया। कौमी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगले 15 सालों तक डेयरी की तरक्की की जिम्मेदारी संभालेगा। तेलंगाना की डेयरी सनत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए आज एक अहम संग मेल उबूर कर लिया गया। नलगुंडा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जिसे नरमुल के नाम से जाना जाता है, ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक अहम सह फरीकी माहिदे पर दस्तखत किए। इस माहिदे का मकसद रियासत में दूध की पैदावार को बढ़ाना और डेयरी सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। इस शिराकतदारी के तहत NDDB अगले 15 सालों तक डेयरी की तरक्की और इंतजाम की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालेगा। माहिदे की सबसे अहम बात किसानों को फौरन राहत फराहम करना है। इब्तदाई मरहले में NDDB की जानिब से 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जो दूध पैदा करने वाले किसानों के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात की अदायगी के लिए इस्तेमाल होंगे। माहिदे के दस्तखत के मौके पर रियासती वजीर बराए डेयरी डेवलपमेंट व माहीगिरी वी श्री हरी भी मौजूद रहे। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि NDDB के ताउन से डेयरी का शोबा न सिर्फ खसारे से बाहर निकलेगा बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का
صحیح معاوضہ بھی بروقت مل سکے گا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ رورل منڈل کے گاؤں چنتا مادکا کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں اور ضمانت روزگار اسکیم کے تحت کام کرنے والے مزدوروں سے ملاقات کی۔ سابق وزیر و BRS ڈپٹی فلور لیڈر ٹی ہریش راؤ نے آج سدی پیٹ رورل منڈل کے گاؤں چنتا مادکا کا دورہ کیا۔ ہریش راؤ نے کھیتوں میں جا کر کسانوں اور ضمانت روزگار اسکیم کے تحت کام کرنے والے مزدوروں سے براہ راست ملاقات کی۔ انہوں نے کارکنوں سے ان کی اجرت کی ادائیگی، کام کے اوقات اور کام کی جگہ پر دستیاب سہولیات کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کی۔ مزدوروں نے شکایت کی کہ انہیں وقت پر اجرت نہیں مل رہی ہے، جبکہ کسانوں نے غیر موسمی بارش، کھاد کی دستیابی اور فصلوں کی امدادی قیمت سے متعلق اپنے خدشات سے ہریش راؤ کو آگاہ کیا۔ ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا تھا، لیکن اب عوام کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ ہریش راؤ نے روزگار گارنٹی کارکنان کی تمام زیر التوا اجرتیں فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کسانوں کو دی جانے والی مالی امداد میں کسی بھی قسم کی کٹوتی یا تاخیر نہ کرنے کی بھی مانگ کی۔ حیدرآباد کے 1100 صحافیوں کے لیے اپنے گھر کا خواب 18 سال بعد بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جواہر لال نہرو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جنرل باڈی میٹنگ میں صحافیوں کو شہر کے بجائے 70 کلومیٹر دور یعنی فیوچر سٹی میں اراضی لینے پر مجبور کرنے کی کوشش کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 18 سال کا طویل انتظار، محنت کی کمائی سے خریدی گئی زمین اور اب ایک نیا تنازع۔ پیٹ بشیر آباد اور نظام پیٹ میں اراضی کے حصول کے لیے کوشاں 1100 صحافیوں کو ایک مرتبہ پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جنرل باڈی میٹنگ میں سوسائٹی کے صدر روی کانت ریڈی نے انکشاف کیا کہ ریاستی وزیر مال پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے سپریم کورٹ کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹ بشیر آباد کی زمین صحافیوں کو مختص نہیں کی جا سکتی، اس کے بجائے حکومت فیوچر سٹی میں متبادل اراضی دینے کی پیشکش کر رہی ہے۔ کمیٹی نے اراکین پر دباؤ بھی بنایا ہے کہ وہ اسی وقت اپنی رضامندی تحریری طور پر جمع کروائیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اجلاس کے دوران ڈائریکٹر PV رمنا راؤ نے مینجمنٹ کے موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے سابقہ حکومت کے حکم نامے کو غلط قرار دیا ہے، لیکن اراضی کی الاٹمنٹ پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ حکومت موجودہ حکم نامے میں ترمیم کر کے شہر میں ہی اراضی فراہم کر سکتی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ فیوچر سٹی حیدرآباد سے 70 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں ترقی کے لیے مزید 20 سال درکار ہوں گے۔ کئی صحافی اس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہیں کہ وہ روزانہ اتنی دور سفر کرنے کے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تک اس انتظار میں تقریباً 80 صحافی انتقال کر چکے ہیں اور ان کے اہل خانہ آج بھی شہر میں چھت کے منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اجلاس کے دوران خوب ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ایک رکن شیو پرساد ریڈی نے انتظامیہ سے سخت سوالات کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیوچر سٹی کا دورہ کرایا جائے اور صحافیوں کو یہ واضح کیا جائے کہ انہیں زمین کہاں دی جا رہی ہے۔ اس دوران انتظامیہ کے قریبی افراد نے اس کارکن پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ شیو پرساد ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے انتظامی کمیٹی کی نااہلی کے خلاف پہلے ہی قانونی چارہ جوئی کر رکھی ہے، اسی لیے انہیں خاموش کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شدید احتجاج کے بعد صدر روی کانت ریڈی نے اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حکومت نے ابھی زمین مانگی ہے اور اس سے دستبرداری کا کوئی حتمی ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ BRS کے قائدین اور کارکنان نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی سائی بھگیرتھ کی فوراً گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے امبر پیٹ میں زبردست احتجاج درج کروایا۔ آج حیدرآباد کے امبر پیٹ حلقے میں واقع 6 نمبر چوراہے پر BRS کی جانب سے راستہ روکو احتجاج کیا گیا، جس کی قیادت مقامی MLA کالیرو وینکٹیش نے کی۔ احتجاجی مظاہرین کا الزام ہے کہ بنڈی سائی بھگیرتھ ایک کمسن لڑکی کے ساتھ نازیبہ سلوک اور زیادتی کے واقعے میں ملوث ہے۔ BRS قائدین نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ملزم کو بچانے کی
कोशिश नहीं की जानी चाहिए। MLA के वेंकटेश ने इस मौके पर खिताब करते हुए हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक कमसिन लड़की के साथ होने वाली नाइंसाफी इंतहाई शर्मनाक है और BRS कायदीन तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक बंडी संजय के बेटे को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस बगैर किसी दबाव के कार्रवाई करे। BRS के कायदीन और कारकुनान के एहतजाज की वजह से अंबरपेट के अहम रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाद अज़ां पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटाने की कोशिश की। कई कारकुनान को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तनख्वा के नौरंग बाजार में खौफनाक बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए हैं। जरा ने बताया कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तनख्वा के एक पुरहुजूम बाजार में दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में 9 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। इस बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हो गए हैं जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। नौरंग बाजार के फाटक चौक के करीब आज एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका एक ऐसे वक्त में हुआ जब बाजार में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी और लोग खरीदारी में मसरूफ थे। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने एक ऑटो रिक्शा के अंदर बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था। रिक्शे को जानबूझकर मसरूफ तरीन चौक पर खड़ा किया गया और फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया। धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और करीबी दुकानात को नुकसान पहुंचा। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और पूरे बाजार को बंद करके शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबाई हुकूमत और आला हुकाम ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हुकाम का कहना था कि मासूम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। रियासत महाराष्ट्र के नासिक में TCS हरासानी और जबरन तब्दीली मजहब मामले में अदालत ने कलीदी मुलजिमा निदा खान को 14 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया है। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के BPO यूनिट में जिनसी हरासानी और जबरन तब्दीली मजहब के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कलीदी मुलजिमा निदा खान को अदालती तहवील में भेज दिया है। बताया जाता है कि निदा खान को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। नासिक के अंबाड़ी इलाके में वाक़ TCS के BPO यूनिट में काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे कि कंपनी में आला ओहदे पर फायज निदा खान न सिर्फ खवातीन मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हरासा कर रही थी बल्कि उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव भी डाल रही थी। पुलिस ने निदा खान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुकामी अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले की तहकीक़ात अभी जारी है और कई अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद निदा खान को 24 मई तक जेल भेजने का हुक्म सुनाया। हैदराबाद में झीलों और तालाबों को कब्जे से बचाने के लिए हाइड्रा का बड़ा इक़दाम। झीलों में मिट्टी डालकर उन्हें पुर करने और गैर कानूनी तामीरात की कोशिशों को रोकने के लिए हाइड्रा की जानिब से शहर भर की झीलों पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने शहर के आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हुए एक ताकतवर सर्वेलेंस सिस्टम कायम किया है। इस इक़दाम का मकसद झीलों की ज़मीन पर कब्जे के इरादे से मिट्टी डालने और गैर कानूनी कब्ज़ों की सरगर्मियों पर मुस्तकिल तौर पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि शहर की 264 झीलों पर मजमूई तौर पर 900 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये तमाम कैमरे हाइड्रा हेडक्वार्टर के मरकजी सर्वर से मुंसलिक कर दिए गए हैं। हाइड्रा के आला हुकाम अब अपने दफ्तर में बैठकर शहर की किसी भी झील के अतराफ होने वाली नक़्ल हरकत का 24 घंटे बराह रास्त मुआयना कर सकते हैं। इस जदीद निगरानी के निज़ाम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CCTV कैमरों की मदद से अब शरपसंद अनासिर और कब्जा माफिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। 2 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि खम्मम जिले के इलाके में काला तांडा के करीब 2 तेज रफ्तार लारियों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों में फौरन आग भड़क उठी और दोनों ड्राइवरों को संभलने का मौका न मिल सका। दोनों जिंदा जल गए। ज़राए से पता चला है कि एक लॉरी वरंगल से आ रही थी जो कि मुखालिफ सिंध से आने वाली एक दूसरी लॉरी से टकरा गई। दूसरा ट्रक विशाखापट्टनम से कोयला लाद कर ले जा रहा था। तसादुम के फौरन बाद कोयले की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। महज चंद मिनटों में आग के शोलों ने दोनों लॉरियों को अपनी लपेट में ले लिया और 2 ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए। इस हादसे में एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इतला मिलते ही महकमा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अहलकार मौके पर पहुंच गए। आतिशप्रो अमले ने सख्त जद्दोजहद के बाद भड़कते हुए शोलों पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने का काम किया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और हादसे की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हादसे को तेज रफ्तारी और गफलत का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुल्क भर में नीट के इम्तिहान की मनसूखी पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकज पर नुक्ताचीनी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक को सियासी सरपरस्ती का नतीजा करार दिया। मुल्क के लाखों तलबा जो डॉक्टर बनने का ख्वाब आंखों में सजाकर नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, आज उन्हें जबरदस्त झटका लगा। पेपर लीक के संगीन इल्जामात के बाद हुकूमत ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, बल्कि मुल्क में एक नया सियासी तूफान भी बर्पा हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मेडिकल के शोबे में दाखिले के लिए होने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान नीट अब तनाज़ात की जद में है। 3 मई को मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान में पेपर लीक की खबरों ने मुल्क भर के 24 लाख से ज़ायद तलबा को मायूसी की दलदल में ढकेल दिया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उसे मुल्क के नौजवानों के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी करार दिया है। उनका कहना था कि ये पहली बार नहीं कि नीट का पर्चा लीक हुआ है, ये 4थी मर्तबा है और इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें मिलीभगत और सियासी सरपरस्ती शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आखिर इस मुल्क में क्या हो रहा है। जो लोग एक इम्तिहान सही तरीके से मुनक्किद नहीं करवा सकते, वो हुकूमत कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की शमूलियत ना हो, पेपर लीक होना नामुमकिन है। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। आसाम में भारतीय जनता पार्टी का इक़्तिदार बरकरार। हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलसिल दूसरी मर्तबा आसाम के 15वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गुवाहाटी में मुनक्किद एक तकरीब में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क की अहम सियासी शख्सियात मौजूद रही। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ 4 वज़रा ने भी हलफ उठाया। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। हालिया असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए ने 126 में से 102 नशिस्तें हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल की। हलफ बर्दारी तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और एनडीए के ज़ेर इख्तिदार मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,